इंट ए की है एरे नेम, ए 10 की है उसका साइज। ठीक है, जो साइज है वो कितों वेरी करूगा, 0 तो लैके 9 तक। ठीक है ना, 0 तो लैके 9 तक वेरी करूगा अपना जो उसका साइज है एरे का। ਹੁਣ जो एरे है ਇਹ किस टाइप का एरे है जो ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ इंटीजर एरे। ठीक है, ਹੁਣ जे अगर इंटीजर की जगह ਆਪਾਂ करैक्टर एरे बना लीए, इसनों बोलते हैं स्ट्रिंग। करैक्टर एरे की है अपना स्ट्रिंग है। लाइक ਆਪਾਂ डिक्लेयर किया सी इंटीजर एरे, उस इंटीजर आ सकते सी 10। ਹੁਣ इस च किन्ने करैक्टर आ सकते हैं, 10 करैक्टर आ सकते हैं। ठीक है, करैक्टर ते इंटीजर च फर्क की है, ਜਿਹੜਾ अपना एक अखर है जिमें ए बी, ये की है अपने करैक्टर्स है। ठीक है ना, ਜਿਹੜਾ सिंगल अखर ਹੁੰਦਾ है उसनों ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं, करैक्टर्स। ਜਦੋਂ अपनी कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स होण, जिमें ਆਪਾਂ वर्ड यूज करते हैं पटियाला, पंजाबी, ये सारे की है साडियां स्ट्रिंग्स। कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स की है अपनियां स्ट्रिंग्स है। एक अखर नूं की कहने आपां, करैक्टर्स। C++ च जिहड़ा करैक्टर है उहनूं सिंगल कॉमे च लिखदे हैं, जिहड़ी स्ट्रिंग है उहनूं डबल कोट्स दे विच रखदे हैं एवें। ठीक है, कदी कदी एग्जाम च क्वेश्चन आ जाता है भी इन्हां दोनों च फर्क की है। आपां कहांगे ए की है करैक्टर है ते यह वाला ए की है स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा की हो सकता है जां की हुंदा है, डबल कोट्स दे विच हुंदा है, ते जिहड़ा करैक्टर है वो हमेशा सिंगल कोट दे विच हो सकता है। हुण यही तो पॉसीबल है भी यही तो स्ट्रिंग है, पर इसनूं मैं एवें नहीं लिख सकता। ठीक है ना, क्यों नहीं लिख सकता एवें, क्योंकि इस तो एक तो ज़्यादा करैक्टर्स है। जो एक तो ज़्यादा करैक्टर्स होण उहनूं आपां की कहने, स्ट्रिंग कहने आ। स्ट्रिंग नूं आपां सिंगल कोड च नहीं रख सकते। ठीक है ना, एक करैक्टर नूं असीं स्ट्रिंग बना सकते हैं, जिवें ए नूं स्ट्रिंग बना सकते हैं डबल कॉमे लगा के, पर एक तो ज़्यादा करैक्टर्स नूं असीं करैक्टर नहीं बना सकते, वो स्ट्रिंग्स ही हुंदी। हुण आपां की कहांगे, C++ च स्ट्रिंग की है, करैक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग और कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। हुण इस दे विच A10, दिस मीनस किन्ने करैक्टर आ सकते हैं, 10 करैक्टर आ सकते हैं। आपां इनपुट कराना है, printf एंटर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब सिटी भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, लाइक मैं इंज लिख लेना एंटर सिटी, scanf %s लगाना एंड ए। ठीक है ना, एंड ए। ते जदों आपां करैक्टर इनपुट करते उदों %c लगाने हैं, जदों स्ट्रिंग इनपुट करनी उदों %s लगाने हैं। एक चीज़ होर, वैसे जो आपां एरे इनपुट करते हैं आपां लूप लगाने हैं, बट स्ट्रिंग के केस दे विच सानूं लूप लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग अपनी डायरैक्टली इनपुट हो जाएगी इस वे दे नाल, स्कैनफ नाल। हुण प्रिंट करिए, printf सिटी इज इक्वल टू %s कॉमा सिटी। ठीक है, उत्थे आपां नूं आउटपुट प्रिंट हो जाऊगी अपनी सिटी। आपां इसनूं रन करके देखते हैं, एंटर सिटी, मैं लिखता पटियाला, की आ गया सिटी इज इक्वल टू पटियाला। ठीक है, हुण अगर कोई वड्डी सिटी है सानू इत्थे डबल लिखना पै सकता है, जिवें उसका करैक्टर आपां रेंज बढ़ा लो, 20 लिख लो, 40 लिख लो, 50 लिख लो, है ना। दोबारा करके देखते हैं, मैं लिखता इत्थे आनंदपुर साहिब, उन्हें कल्ला की दिखाया आनंदपुर। ठीक है, हुण स्कैनf जदों आपां स्कैनf दे थ्रू करैक्टर स्ट्रिंग स्कैन करते हो, कल्ला स्पेस तक ही चकदा है।
ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕੈਨਐਫ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟਸ ਸਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟਸ ਸਿਟੀ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨਐਫ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਟਸ ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸरोवर, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ सरोवर, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੈਨਐਫ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ उसने केवल की दिता कला पहला वर्ड ही चक्या, ठीक है ना, चरणजीव। ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੈਟਸ ਤੇ ਸਕੈਨਐਫ ਅਸੀਂ ਗੈਟਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੈਨਐਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 20 ਪਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਨਾਭਾ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਇਕੱਲੇ 5, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 20 ਕਰੈਕਟਰ ਉਸ 'ਚ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੂਪ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲਗਾ ਲਈਏ, i = 0 ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, 19 ਤੱਕ, i = i + 1। ਸਿਟੀ i ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ c ਲਿਖ ਕੇ, %c ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, %c ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ i ਲੂਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 20 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਤੱਕ ਹੀ ਲੂਪ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, 9 ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, 9 ਜਾਂ 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਲਈ ਹੋਈ 20 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਾਰਬੇਜ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਸ 'ਚ ਨਾਭਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਭਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 20 ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, 20 ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ है ना। यस सर, मैंने भी ट्राई किया सीखा। हाँ, स्ट्रिंग बना के एक्चुअली मैंने 100 वर्ड्स मैंने लिखे सी इनपुट ਲਈ। हाँ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੀਨਸ एक्चुअली फिर मैंने एक स्टार वैल्यू मैंने रखी, मींस जे स्टार हो तो ब्रेक हो जाए लूप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बट ये चीज ठीक है, स्कैनएफ करो, यस ठीक है ना, या गेट्स करो। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। C++ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ, NULL, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ /0 ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਲ ਜਾਂ /0। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੂਪ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਵਾਈਲ city I not equal to null। ਮਤਲਬ ਨਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਟੀ I ਨਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਲ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਾਭਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੂਪ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ /0 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਐਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵੀ scanf ਕਰੋ %s ਲਗਾ ਕੇ, ਜਾਂ gets ਕਰੋ। gets ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ scanf ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੋ, ਸਿੰਪਲ printf ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ puts ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। puts ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ printf ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। /n ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਪਾ ਲਈਏ ਜੇ ਇੰਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਟਿਆਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ PATIALA, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ A ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ A ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਫ ਸਿਟੀ I is equal to A, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਤਾ ਹੈਲੋ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸ 'ਚ A ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ printf 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। printf hello, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਿੰਨੇ A ਹੈ, 3 A ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈਲੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ A ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਵਲਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਵੋਵਲਸ ਇਨ ਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਈਏ c equal to 0 if this is equal to a or अगर ये AEIOU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ C is equal to ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ C is equal to C plus 1 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C परसेंटेज ठीक है भी C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸ਼ਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ I is equal to AEIOU ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 10 ਟਾਈਮਸ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਵਲਸ ਉਸ ਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ 4 ਵੋਵਲਸ ਆ A I A A ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਾਊਂਟ ਵੋਵਲਸ ਉਸਨੇ ਵੋਵਲਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚ ਟੋਟਲ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ T ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ T is equal to 0 if ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੋਵਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਵੋਵਲਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ T ਹਰ ਵਾਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ T ਚ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜੂਗੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਤੇ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਚ 4 ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ string.h ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਫਾਈਲ string.h ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ t is equal to strlen city string length ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ string length ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਪਾਈ ਨਾਭਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਟੀ ਨਾਭਾ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 5 ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਟੀ 2 ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 20 ਦੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਨੇ ਆ enter city 1 enter city 2 scanf city 1 ਇਹ ਹੈ city 2 ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਨ ਕਰਕੇ देखिए प्रोग्राम जो अपनी सिटी है सिटी 1 नाभा सिटी 2
ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਟੀ 1 ਨਾਭਾ, ਸਿਟੀ 2 ਉਹਨੇ ਨਾਭਾ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿਟੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਟੀ 2 ਦਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ, strcmp, ਸਿਟੀ ਤੇ ਸਿਟੀ 2। ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ 0, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। then ਆਪਾਂ ਰਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, n ਕੈਪੀਟਲ ਪਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ -1, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 0 ਤੇ -1, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ -1 ਹੈ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਸੇਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ 0 ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ c = 0, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ printf strings are same, else printf strings are not same। अगर ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਗਰ -1 ਹੈ, ਅਗਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ, ਅਗਰ -1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਲਸ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 if same, -1 if not same, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ -1 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 0 ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬੇਸਿਕਲੀ 0 ਤੇ -1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਬੋ ਸੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਕੋਡ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਤੇ -1, ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ 0, ਨਹੀਂ ਤਾਂ -1। ਟਰਬੋ ਸੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਨਾਭਾ, ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾਭਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਲ n ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ N 'ਚ 32 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, 32 ਦਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ EFG, EFG ਕੁਛ ਐਸਾ, ABCD। ਹੁਣ A ਹੈਗਾ 97, D ਹੈਗਾ 101। ਹੁਣ 101 - 97 100 ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ। 97, 98, 99, 100, ਹਾਂ। A 97, B 98, C 99, D 100। 100 - 97 3। ਹੁਣ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੇਮ ਹੈ ADEF, AADE ਕੁਛ ਐਸਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ A, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ D ਤੇ B 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, D ਤੇ B 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ
ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ABCD ABCD, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਬੋ ਸੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ 0 ਹੈ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ABCD, ਦੂਜੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ABCDE, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ D ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਨਲ, ਉਸਦਾ ਤੇ E ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 0 ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਲ ਜਿਵੇਂ /0 ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ E ਹੈ, E ਜਿਹੜਾ 101 ਹੈ, ਤਾਂ 0 - 101 ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਹੈ -101 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਬੋ ਸੀ ਤੇ ਕੋਡ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ A20 ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ B20 ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਟਰ ਨੇਮ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਰਾਈ A, ਸੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਗੈਟਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕੈਨਐਫ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਵੀ B = A, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ B = A, ਇਹ ਐਰਰ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਰੇ ਹੈ, ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ strcpy, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ। A ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਡ ਐਂਡ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। A ਸਟ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ B 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਟ ਵੀ Yes, ਉਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਆਫ A ਸੀ ਆਊਟ ਲੈਂਥ = ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7, ਦੈਨ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਊਟ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ UPR, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ। ਮੈਂ B ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ। B ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7, ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਸੇਮ 7 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਅਰ, STRLWR, ਲੋਅਰ ਕੇਸ। ਮੈਂ B ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ, ਲੈਂਥ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਲੋਅਰ ਕੇਸ। ਦੈਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ, STRREV, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ठीक है। लेंथ आ गया, कॉपी आ गया, अपर केस, लोअर केस, स्ट्रिंग रिवर्स, देन एक ही उसने रिवर्स करके उसको प्रिंट करता है, ठीक है ना, स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल टू लगा लेने हैं। ये कुछ मैथड्स है। देन आप स्ट्रिंग कंपेयर सी, लाइक सी आउट, CMP, ए ते बी नू कंपेयर करो आपस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग कंपेयर है वो अपना की दसदा सी, जो कोड ब्लॉक है इस से प्रिंट करता है -1। -1 किस दे लई? अगर स्ट्रिंग डिफरेंट है, 0 अगर स्ट्रिंग सेम है। एग्जांपल करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग प्रिंट इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। एक स्ट्रिंग है, उसको चेक करना है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। लाइक एक स्ट्रिंग ਲਈ ए ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਰਿਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ A ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, A ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ B ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ। ਹੁਣ ਇਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ A, B, A ओरिजिनल स्ट्रिंग है, B की है रिवर्स है। अगर ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस 0 है, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिफरेंस नहीं है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। एल्स सी आउट स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। इंडेंटेशन पूरी देनी है प्रोग्राम दे, ਤਾਂ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਡੇਬਲ ਰਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ओरिजिनल स्ट्रिंग, ਲਾਈਕ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਪਟਿਆਲਾ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਪਾਤਾ ਹੈ, B ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਟਿਆਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ B ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਰਿਵਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ALAITAP, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 0। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ A ਤੇ B ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? 0। ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਟਿਆਲਾ, ठीक है। उन्हें लिखा स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि वो सेम नहीं है। पैलिंड्रोम की होता जिहदा रिवर्स भी सेम ही होवे। पैलिंड्रोम की स्पैलिंग गलत है, पर स्पैलिंग ठीक कर लेने, PALINDROME, ठीक है। हुण आपां पाने हैं कोई वो अखर जिहदा रिवर्स भी उही होवे, लाइक मैडम। मैडम है, हुण मैडम जदों आपां कॉपी कीता, मैडम जदों मैडम का रिवर्स कीता MADAM, उसका रिवर्स भी सेम ही रहूगा, ठीक है ना, क्योंकि वो की है? जिसका रिवर्स भी सेम होवे वो वर्ड किहड़ा हुंदा? अपना पैलिंड्रोम, ठीक है ना। हुण स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, MADAM, क्योंकि इसका रिवर्स भी की है? पैलिंड्रोम, रिवर्स भी सेम ही है। ये मैं कॉपी कर रहा एक फंक्शन प्रोग्राम, इनपुट स्ट्रिंग प्रिंट इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਨੰਬਰਸ, ਸਪੇਸਿਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲਸ ਇਨ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੋਵਲਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ
ਚਲੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਵੋਵਲਸ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਈ A20, ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ C=0, ਇੱਕ ਨੰਬਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ N=0, ਇੱਕ ਸਪੇਸਿਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਆ S=0, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ 0 ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, while AL ≠ null, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ 1 by 1। ਹੁਣ if A of L is greater than equal to A है and AL less than equal to Z है, और अगर वो कैपिटल A टू कैपिटल Z कर लेंगे, फिर की चीज़ इंक्रीज होगी, करैक्टर = करैक्टर +1, उस दे विच करैक्टर इंक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर ये 0 तो 9 दे विच है, दिस मीन्स नंबर = नंबर +1, else if अगर AL = स्पेस है, सिंपल स्पेस एंटर कर देंगे हैं, then space = स्पेस 1 +1। एल्स की है अगर इन्हां चों कुछ भी नहीं है, दिस मीन्स वो स्पैशल सिंबल है, स्पैशल सिंबल +1। तो एंड दे विच आपां जो लेंथ है, लेंथ जो आपां वेरीएबल लिया होया L वेरीएबल लूप चलाने लई उसनूं प्लस कर देंगे, क्योंकि हुण इह स्ट्रिंग दे की कर रहा, पहले करैक्टर तो पहला फस्ट करैक्टर रीड किया, उसनूं चैक किया भी वो करैक्टर है कि नंबर है कि स्पेस है कि स्पैशल सिंबल है, फिर उसने नैक्सट किया, किदों तक करता जाऊगा नैक्सट जदों तक की नहीं हुंदा AL ≠ नल। नल किदों हुंदा है, जदों स्ट्रिंग अपनी खत्म हो जाती है। लास्ट दे विच आपां ये सारे प्रिंट कर लैंदे हैं, करैक्टर्स = करैक्टर्स किन्ने है C, नंबर्स किन्ने हैं N, स्पेसिस किन्नी है स्पैशल सिंबल्स किन्ने हैं SS। प्रोग्राम रन करके देखते हैं इसनूं। सेमीकोलन मिसिंग, ठीक है। आपा लिखा हेलो 1 2 3 हैश डॉट कैपिटल कुछ पा लिया, एंटर, ठीक है। जो करैक्टर्स इस 10 है, नंबर्स किन्ने है 3 नंबर है 1 2 3, स्पेसिस वो केवल एक ही कंसिडर, स्पेसिस आप कोई नहीं पाई, कोई स्पेस नहीं पाई। स्पैशल सिंबल्स किन्ने अपने 3 है, किहड़े है हैश, डॉलर ते डॉट, ठीक है। अगर आप इत्थे सीन की जगह लाइक तुहानूं दस्सिया सी भी गैट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्पेस एंटर करनी है इस दे विच। हेलो 1 2 3 राजू, कुछ स्पेशल सिंबल 1 2 3 दिस, एंटर। टोटल करैक्टर 13 है, नंबर्स किन्ने है 5 है, स्पेसिस किन्नी है 4 है, 1 2 3 एंड 4, स्पेशल सिंबल्स किन्ने है हैश, डॉलर ते एम्परसेंट, ठीक है ना।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੂਪ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ।